पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਸੀਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ मैदान 'ਚ उतरे हुए ने, चाहे वो JP नड्डा होन, अमित शाह होन, राजनाथ होन, हरदीप पुरी ते होर कई सीनियर लीडर जिहड़े ने वो लगातार पंजाब विच पहुँच रहे ने, प्रचार कर रहे हैं ते कह रहे हैं कि पंजाब विच डबल इंजन की सरकार की जरूरत है ते असी नवा पंजाब सिरजांगे। आखिर किवें, इस बारे अज गलबात करांगे यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी दे नाल। हरदीप पुरी जी बहुत स्वागत है तुहाडा ते इस चर्चा नूं अगे वधाउणगे जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के एडिटर जगदीप संधू। शुक्रिया नीतिका सर। सुपर संडे अज और मैनूं लगदा बीजेपी ने पूरी ताकत लाई हुई है। अज कितना सीरीयसली पंजाब इलैक्शन नूं लै रहे हो, क्योंकि असीं देख रहे सी कि बहुत घੱਟ समा मिलिया तुहानूं कैंपेन लई। बहुत सारा समा सी ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਔਰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ, ਪੂਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਸਪਿਰਿਟ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੈਗੇ, ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਰ ਅੰਡਰ ਘਿਰਾਓ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਘਿਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਮੂਮੈਂਟ, ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਹਮਾਰੇ ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी ज़बरदस्त कैंपेनिंग हो रही है। देखो, इलेक्शन के दौरान हर एक पार्टी अपनी एक लिस्ट बनाती है। उन्होंने स्टार कैंपेनर भी कहा जाता है। तो कोई 30 लीडर्स होंगे ने उन्होंने लिस्टां तो हर एक पार्टी करती है। असी भी लिस्ट बनवाई है। साड़ी लिस्ट वो है माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके अमित शाह जी, राजनाथ जी, जिनका आपने नाम लिया, असी सारे मेरे जैसे कार्यकर्ता भी है। असी पिछले कई दिनों के इत्थे असी फुल टाइम हाँ। तुसी जिक्र किया माननीय गृह मंत्री जी का, वो आ रहे हैं अज पंजाब विच ही ने। शाम को अमृतसर साहब भी आएंगे। कल प्रधानमंत्री जी भी एक वड्डी रैली करेंगे जलंधर विच, ते उहदे बाद शायद 16 तरीक को पठानकोट, ते फिर उहदे बाद अबोहर। ये इलैक्शन सीरीयस जिहड़े मुद्दे है, जो पंजाब की अज स्थिति हैगी, तो उहदे बारे की करना चाहिए। साढ़े 11 जिहड़े संकल्प है, साड़ियाँ कमिटमेंट्स, तुहानूं याद होएगा 4 तरीक को, उहदे बाद 8 तरीक को, तो कल पूरा जिहड़ा संकल्प पत्र है वो असी तुहाडे सामने रखा। तो मैं आपका बहुत दिल तो धन्यवाद करना चाहना कि तुहाडे जे चैनल सानू मौका देंदे ने अपने प्रोग्राम नो तुहाडे सामने रखिए असी, तो तुसी तो आपके माध्यम से वो लोगों तक पहुँचे। देखो, इस वक्त पंजाब की स्थिति यह है कि पोलिटिकली जिहड़ी गवर्नेंस इत्थे हुई है, एक ब्रेकडाउन सिचुएशन है। ब्रेकडाउन सिचुएशन का मतलब की है, इत्थों इंडस्ट्री पिछले 2 साल की 15,000 इंडस्ट्री पंजाब नूं छड्ड गई है। इत्थों का व्यापारी रो रहा है, इत्थों के किसान खुश नहीं ने, इत्थों का यूथ जिहड़ा है स्टेट नूं छड्ड के बाहर जा रहा है। महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित नहीं अपने आप को महसूस करती। तो ओवरऑल क्राइसिस है। पर उस क्राइसिस के पीछे एक और समस्या है। इस वक्त पंजाब का 2,81,000 करोड़ का कर्जा। सारियां पार्टीज आनगियां, तुसी अपनी हॉस्पिटैलिटी दोगे उन्होंने, बाकी पार्टीज नो तुसी उन्होंने पूछोगे कि तुहाडा की प्रोग्राम है, की तुहाड़ियां कमिटमेंट्स है। बहुत सारियां गारंटीज दे रहे हैं। बहुत सारी पार्टीज जिहड़े है वो
ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ- ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ, ਰੇਵੜੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਕਹਿ ਦਿਓ। मैं एक छोटी सी बात पे आपको जानकारी देना चाहता हूं। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 2014 ਤੇ 2019 ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਾਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਉਹ ਵੀ ਧਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਦ ਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜੋ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋਣ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੇ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2,81,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਡੈਟ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨਸ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿਆਂਗੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ? ਇਹ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 35% बढ़ावा होया है कैपिटल एक्सपेंडिचर। 5.5 लाख करोड़ तो 7.5 लाख करोड़ है, ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ ਜਿਸ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਖਰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਭੇਜਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕੀਮਸ ਦੀ ਹੈ 40-40-20। 40-40-20 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 40% ਜਿਹੜਾ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਡੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 5,000 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੌਪ ਅਗਰ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਪਲੈਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਸਾਡੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਕੰਟੇਨਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਰਹੇ ਹੋਰ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ। ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਗਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। 2 ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰ ਸਾਈਟਡਨੈਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾਪਨ ਹੈ।
उन्होंने कहा ठीक है, हमने आप अच्छी नीयत के लिए हम लाए थे, आप खुश नहीं है, हम उसको ਲੱਗਦਾ ਹੈ वापस- ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਕੀ ਸੀ। ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖिए मैं ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ। ਪਰ ਸਟਰੀਟ ਬਲੌਕੇਜ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਥਰੂ MSP ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਸਟੇਨ ਹੋ ਪਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੋਰਲੈਸ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ। 5 ਤਰੀਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ DGP ਦੇ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਹੈਗੀ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਰਿਟਾਇਰਡ, ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਥੋੜੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਨੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ, 2000 ਦੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸੈਮੀ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੈਮੀ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਆਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸੇਬਲ ਹੈਗੇ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਜਸਟਿਸੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇੱਕ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਛਿਨਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਲੀਗਲੀ ਇਨਫੋਰਸ ਇਟ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੁਝ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਇਨਫੋਰਸੇਬਲ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ BJP ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾओं के लिए 35% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਸੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹੁਣ। ਮਹਾਰਾਜ, ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਜੋਰੀ ਖਾਲੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲੀ ਤਿਜੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2,81,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਨ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਮੀ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲੀਗਲ ਫੋਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जांपल देना, एक ही, टाइम काटा है। उन्होंने कहा था कि मेरा ये सपना है कि 2022 मार्च तक हर एक भारतीय नागरिक के सर के ऊपर एक पक्की छत होनी चाहिए, एक पक्का आवास जिसमें शौचालय, जिसमें किचन, जिसमें सिलेंडर होना चाहिए। तो ऐसी उस वक्त डिमांड असैसमेंट की थी मेरे मिनिस्ट्री ने, मेरे आने तो पहले, कि ऐसे 1 करोड़ तो नवे आवास सैंक्शन करने पैने ने, 1 करोड़ सिर्फ अर्बन एरियाज। फिर दोबारा डिमांड असैसमेंट की थी, 1 करोड़ 12 लाख बन गया। असी ऑलरेडी 1 करोड़ 14 लाख सैंक्शन कर चुके हैं, 60 लाख ऑलरेडी लाभार्थियों को मिल चुके हैं, इंक्लूडिंग इन अमृतसर साहब। तो असी जो कहने हैं असी पूरा करने हैं। ये ऐसे उन्होंने कहा था, कोई सानू कोर्ट नहीं लैके गया, पर जरूरत नहीं है कि जो असी क्या सी असी उस तो ज़्यादा करता है। सिद्धू साहब ने तुसी गल की है सिलेंडर देने, और महाराज सिलेंडर केंद्रीय सरकार देंदी है। सिद्धू साहब दी अगर तुसी यबड़ियां मारने की लिस्ट है कर लो। मैं जदों अमृतसर साहब तो इलैक्शन लड़िया सी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी सारिਆਂ ਨੂੰ कहा कि हर एक मंत्री को एक दलित विलेज को अडॉप्ट करना चाहिए। तो मैं एक पिंड हैगा इत्थे मुडल, उन्होंने मैं अडॉप्ट किया, उत्थे गया, मैं राती सरपंच जी के घर रहा, उन्होंने बड़ी मेरी खातर की, मेरे प्यार दिखाया। मैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उत्थे पक्कियां सड़कां बनवातियां, मैं उत्थे LED दी लाइट्स लगातियां। जिस दिन मैं उत्थे गया सी, सिद्धू साहब उस विलेज गए तक नहीं सीगे, नाम निशान नहीं सीगा। हुण उत्थे क्रेडिट लै रहे सीगे कि सिद्धू साहब ने किया, और सिद्धू साहब ने तो करतारपुर लंगा भी खुलवाया है। बिल्कुल, मैं उस सवाल ते आना सी कि सिद्धू साहब दावा करते हैं कि जो 70 साल च अरदासा नहीं कर पाई उन्होंने एक बार पाकिस्तान जाके पूरा करता। महाराज मैं तुहाडा क्वेश्चन एंटीसिपेट कर लिया। करतारपुर साहब लहंगे का मैं एक दिन पूरा आर्टिकल लिख देंगे किस तरह होया, तो मैं तुहानू विश्वास दिलाना चाहना, सिद्धू साहब ने जफ्फी पप्पी, वो साडा सिद्धू कित्थे, पॉलिटिक्स के अलावा इन्हां दा कोई रोल नहीं सीगा करतारपुर लहंगे ते। थोड़ी जी मैं तुहानू बैकग्राउंड दे रहा। जदों वाजपेयी जी गए सीगे पाकिस्तान एक पीस मिशन ते, यार 1999, बिल्कुल बस चली सी बस दोस्ती दी बस 1999 जदों गए सीगे, उस वक्त उस जत्थे सरदार प्रकाश सिंह बादल भी सीगे। उस वक्त सरदार प्रकाश सिंह बादल ने तो बाकी साडे जिहड़े बुजुर्ग उन्होंने कहा सीगा कि ये बड़ी साडी कम्यूनिटी दी बड़ी देर दी डिमांड है कि ये कॉरीडोर जिहड़ा हैगा करवार सदा डेरा बाबा नानक तो लैके श्री करतारपुर साहब, ये खुला चाहिए। प्रॉब्लम की सीगी, अंग्रेज़ां ने जदों 1947 उन्होंने जोड़े कार्टोग्राफर जिन्होंने नक्शा बनाया से, उन्होंने लाइन खिंची, उन्होंने लाइन इस तरीके नाल खिंची कि साड़ी कुछ गुरुद्वारा साहब लाइन दे इस तरफ आ गए तो कुछ दूसरी तरफ से आ गए जी। ठीक है, गुरु महाराज ने सुल्तानपुर लोडी अपनी टाइम स्पेंड किया, वो इस तरफ है, डेरा बाबा नानक इस तरफ है, करतारपुर साहब दूजी तरफ है, तो इंज ए लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये तो बड़ी पुरानी डिमांड है। डिप्लोमेटिकली इत्थे किवें काम होया, क्योंकि बार-बार सिद्धू साहब कहते मैं उत्थे ते पहुंच रहा, इहदे सिद्धू साहब ना सरकार विच सीगे। सिद्धू साहब ते ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ पता कॉमेडी शो तो कभी फिर नाराज़ हो जाते हैं, इत्थे आ जाते हैं, फिर उत्थे चले जाते हैं। एक काम साडे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्वाइट बैकडोर डिप्लोमेसी नाल कीता हैगा, ते इहदी सारा जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है साडे कैबिनेट कुलीग्स उत्थे कहा, सिद्धू साहब ना उत्थे मौजूद से उस सिस्टम में, ना उहदे किसे नज़दीक सीगे, बट जिस तरह के मुड्डल दे उन्होंने डेवलपमेंट की है, पैर नहीं बिल्कुल लग्या। दो सरकारां दा जिहड़ा है वो एग्रीमेंट हुंदा और बड़ा ਇਹਦੇ ਚ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होई होगी, मैं ਮੰਨਦਾ। ਤੁਸੀਂ बैकडोर ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਦ ਗਲਾਸ ਹਾਫ ਫੁੱਲ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਕਿ ਅਗਰ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ $68 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਐਨੂਅਲ ਟ੍ਰੇਡ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੈਕਡੋਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਔਰ ਖਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਕਨੋਮੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ 30 ਕਰੋੜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟ੍ਰੇਡ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ $2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਗਾ ਜੀ। $1 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 70,000 ਕਰੋੜ। 70,000 ਠੀਕ ਹੈ, $2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਪਾਈਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਭੇਜਣ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ, ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਲੁਕਡ ਐਟ ਆਲਸੋ ਇਨ ਦ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਰਨ ਅ ਨਿਊ ਲੀਫ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਲੋਕ ਹੈਗੇ right at the top of the system, they will take a favorable ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਡੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਟਰੱਕ ਸਕੈਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜਣਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਸਕੈਨਰਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੋ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ PhD ਥੀਸਿਸ ਲਿਖ ਸਕਣਾ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ MFN ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ GATT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੋ ਜਾਂ WTO ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਮੈਡਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ MFN ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ MFN ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਂਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਇਆ ਕੋਲੰਬੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਇਆ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਲੰਬੋ ਤੋਂ ਮੰਗਾਓ। ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾर्टी के साथ मिले हुए हैं। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰਫ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੁਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਮਾਰੇ यहाँ भी प्रॉब्लम है। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਸੀ BSF ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੋਨ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰੱਗਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ, RDX ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ BSF। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਸੀਗਾ? ਇਹਦਾ ਜਿਸ ਜੋ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਟੂ ਗਾਰਡ ਦ ਬਾਰਡਰ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇਨਫਲਕਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੱਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹਿਜਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਇਵਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਧਵਾਤਾ ਤੇ 365 ਦਿਨ 'ਚ 21 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡਰਾਈ ਦਿਨ, ਹੁਣ 3 ਰਹਿ ਗਏ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ RWAs ਕਾਲੋਨੀਜ਼, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਲੋਨੀਜ਼, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਰੂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁਲਵਾਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰੀਟ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਮ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਮ ਇਹ ਕਰ ਦੇंगे, ये मुफ्त कर देंगे वो। ये मैं 7 साल का सुनने आ रहा कि दिल्ली में बसें आने वाली हैं। एक बस आई है क्योंकि दिल्ली कोई शायद अप्रैल साड़ियाँ MCDs ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। मतलब मैं क्या मेट्रो ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ DTC बनवाना है। तो आम आदमी पार्टी एक सीरियसली उन्होंने क्या नशा मुक्त कराना है। उन्होंने ਜਿਹੜਾ कैंडीडेट ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਆਦਮੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਬਾਰਡਰਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਚਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ 73 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਰੋਲ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ 117 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 22-23 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। 5% ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 73 ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 73 ਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣੇਗੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੱਬ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲਡ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲਡ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਦੇਣਾ। 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ। ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ MSMEs ਨੂੰ, 300 ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ, MSMEs ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਆ ਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਨ ਅ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਮੈਨਰ। ਪੁਰੀ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 73 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਗਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ BJP ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕੋਸਦੇ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 63,000 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਈ ਇਹ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਰਾਜ਼, ਉਹ ਅਫਸਰ ਵੀ ਮਿਕਸਡ ਅਪ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਫ੍ਰੀ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਡਰਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਕਰ ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਨਵਰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਅ ਲਿਆਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ CM ਫੇਸ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਚ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ CM ਫੇਸ ਹੋਣਗੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ BJP ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 3 से 11 ਆ ਜਾएंगे। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 8 ਤੋਂ 15 ਆ ਜਾएंगे। तो मैं हमेशा ही कहना थोड़ी देर रुक जाओ, 15 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, ज़्यादा ही आन गया होएगा कि तय साडा पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। पर मैं ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਲ ਲੀਡਰ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਚਲਾ ਗਿਆ, $93 ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੈਰਲ ਹੈ, ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਰਵੇ ਕਿ ਰੇਟਸ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ। महाराज इंज है, पहले लोग सवाल पूछते सी कि रेट वध क्यों गया, हुण कह रहे चुनाव हो रहा, रेट क्यों नहीं ਵਧਿਆ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖੁਦ ਦੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। 2010 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਡਿਟਰਮਿਨ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਹੈ ਉਹ 80-90 ਤੋਂ ਗਿਰ ਕੇ $19.56 ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘਟੇ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਜਬਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੁੰਦਾ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਫਰੇਟ ਰੇਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਡੀਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ कि आज इतने पे मिला पर इतने पे बेचेंगे, इतने पे खरीदा पर इतने पे बेचेंगे। उन्होंने रिकवरी से ओवर रिकवरी से होता होया की है। मैं तुहानूं दसना कि कुछ महीने पहले जो बहुत वध रहा सी रेट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया कि असी जी 32 रुपए एक्साइज लैने पेट्रोल तो डीजल से उन्होंने 5 रुपए तो 10 रुपए घट कर देने से जेडे भी दिल्ली विच बाकी जगह असी घट किया, स्टेट गवर्नमेंट ने वैट घट करता, एकदम गिर गया। दिल्ली की सरकार ने नहीं किया, लोगों ने की किया उसके बाद अपनी टैंकियां गुड़गांव या फरीदाबाद या दिल्लियों बाहर जाके भरवानियां शुरू गया। 25% लागत कम हो गई। डीलर्स ने शोर मचाया, फिर केजरीवाल जी ने भी घट करता। 2005 विच कांग्रेस की सरकार, इसलिए वो ज़्यादा हल्ला मचा नहीं सकते, इन्होंने अपने टाइम पेट्रोल नो ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਦਾਮ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲ ਬੌਂਡਸ ਫਲੋਟ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਆਇਲ ਬੌਂਡ ਜੋ ਫਲੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ 1,41,000 ਕਰੋੜ ਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ 1,41,000 ਕਰੋੜ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ 3,20,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੱਤਾ 20,000 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਤਰੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਤੱਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ इसलिए ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ इसलिए ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਚੁਣਾਵ ਖਤਮ ਹੋ। ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਲਗਾ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਰੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ 'ਚ ਲਿਆਓ ਇਹਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੈਕਸਟ 2 ਟੂ ਟੈਂਗੋ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੈਵਨਿਊ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦਾਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਐਲਕੋਹਲ ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਤਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ,
ਪੈਟਰੋਲ ਐਲਕੋਹਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ATF ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ATF ਨੂੰ GST ਤੇ ਲਿਆਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ 32% ਚਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ हमें रेवेन्यू चाहिए। मैंने कहा 32% होगा तो रेवेन्यू नहीं आएगी, जो आपका एयरलाइन ऑपरेटर है वो वहाँ पे अपनी टैंकी फुल करवाएगा जहाँ 1% है। तो ये बहुत गलत फहमी हैगी। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਟ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਤਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਦ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗਾ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਵਰਡਸ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ 111 ਦਿਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ 1111 ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ? ਦੇਖੋ, ਬੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਐਸੈਟ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਸੈਟ 10 ਕਰੋੜ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖੋ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੈਦਾਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਘਰ ਸੇ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਐਸੈਟਸ कितने 10 करोड़ दे, वाकई वैसे वो ठीक नहीं है। 133 करोड़ दे एसेट ने। देखिए इसको छोड़िए, मैं दलित का फेस हाँ। साडा भी कैंडिडेट अमृतसर ईस्ट का पढ़िया लिखिया एक बंदा जिहदी पैदाश इत्थे हुई सी, पहले 22 साल अपनी जिंदगी इत्थे रहा, जगमोहन सिंह राठी। असी तो कैंपेन नहीं करते कि दलित फेस है, असी कहना ही इज ऑल्सो अ दलित, बट वोट फॉर हिम क्योंकि एक साफ छवि का पढ़िया लिखिया आदमी है जे अपनी मेहनत से आया। तो साडा ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਨੇ ਉਹ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਲਾਈਅੰਸ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਕੁਐਸਚਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰੀਅਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਈਟ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਡਨ ਜੀ, ਓਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।